साहिब जी। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। बसंता महला नौवां। कहाँ भूल्यों रे झूठे लोभ लाग। कछ बिगड़ियो नाहन अजू जाग रहो। सम सुपने कै एह जग जान। बिन सैन में सची मान। संगत हर बस्त नीत। निश बसर भज ताहि मीत। बाद अंत की हुए सहाय। काहु नानक गुण ताके गाए। बाद अंत की हुए सहाय। काहु नानक गुण ताके गाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छत्र तख्त दे मालक वालिए कुल आलम ऐसे परम कृपालु रहवड़ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी निੱਘੀ गोद अंदर आप समूह हादरीन संध्या दे दीवाना अंदर गुरु चरणों विच हाजरियां भर रहियां हो। गुरदेव सतगुरु ने सुभागा समा बख्शिश किया है पावन पवित्र बाणी दे नाल सांझ पाउण दा। चल रही लड़ीवार विचार बसंत राग दे अंदर धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का ये आखिरी शब्द है। 5 शब्द जो सन वो मुकम्मल हो चुके ने बसंत राग दे। पावन अंक 1187 के उपर सुभाएमान। गुरुदेव सतगुरु अज दे इस पावन पवित्र शब्द के रहाओ दे बंद अंदर जो सानू उपदेश बख्शिश करते हैं पातशाह जी। कहाँ भूल्यो ले झूठे लोभ लग। कछ बिगड़ियो नाहन अजू जाग रहाओ। पातशाह मनुख नूं समझाउण दा यतन करते ने। कहते हे गाफल मनुखा हे भलिया। कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाग। सब तो पहला तो सतगुरु पातशाह कहते ने कहाँ भूल्यो रे। हे मनुखा तू परमात्मा नूं क्यों भुल गया है। क्यों तू उन्होंने विसार दिता है। हुण बात करना साध संगत जी, बार बार असी गुरबाणी दे विच ये शब्द पढ़ते हैं भी मनुख ने परमात्मा नूं विसार दिता, परमात्मा नूं विसार दिता, ये भुल गया। इस दा भाव यह है भी कदे तां वो समा सी जदों मनुख नूं परमात्मा चेते सी, इहदी याद विच सी। ते अज बार बार ये समझाउण दा यतन किया जा रहा भी तू भुल गया है। क्योंकि साध संगत जी किसी भी मनुख नूं तां ही कहा जा सकता भी वो भुल गया जां वो कहे भी मैं एक काम नूं भुल गया, मैनूं विसर गया, जेकर उहनूं वो करना आउंदा सी जां उहनूं चेते विच सी, उहदी सोचण शक्ति विच ओ सी। किसी नूं पुछया जावे अक्सर इस तरह हुंदा भी जिस तरह उम्र वधदी ना बुढ़ापा आउंदा है तो बुढ़ापे दे विच अक्सर लोग बुढ़े बजुर्ग ये गल कह दिया करते हैं भाई मेरे वस की गल नहीं, मैं ये चला नहीं सकता, हुण मेरे तो गड्डी नहीं चलती, हुण मैं कंप्यूटर ते बैठ के टाइपिंग नहीं कर सकता, ये फोन हुण मेरे तो नहीं चलता, ये कारोबार हुण मेरे तो नहीं हुंदा। बापू जी क्यों नहीं हुंदा। तुसी सारी उम्र ते ये काम करते रहे, गड्डियां तुसी चलाउंदे रहे, सारे काम तुसी करते रहे, लिखा पढ़ी दे, हुण क्यों नहीं हुंदा। वो कहंदे भी हुण मैनूं भुल चुकिया। पहला करते रहे जवानी दे विच, उस वेले याद शक्ति चेतन शक्ति बड़ी तेज सी, पर हुण इन्ना चेते नहीं रहिंदा। हुण हौली हौली ये सारा भुलदा जा रहा, मेरे तो ये काम हुंदा नहीं, चेता भुल जांदा।
मैनू याद नहीं रहिंदा, मेरी मैमोरी जिहड़ी है वीक हो चुकी, कमज़ोर हो चुकी है। वो इस तरह कहते। उतों ये गल प्रगट होंदी आ भी जिस मनुख ने यह गल कही ना भी मैनू चेता भुल गया, हुण मैनू याद नहीं रहिंदा, मैनू विसर चुकिया, इसका मतलब भी उन्होंने वो काम कदे करना आउंदा सी, कदे उन्होंने चेते सी, हुण उन्होंने भुल चुकिया है। किसी मनुख नूं दूर दराडे किते मिल जाइए ना कदे किन्ने सालां बाद, तो अगला पुछदा कहंदा तुसीं मैनूं पछाणिया? कहंदे नहीं मैं पछाणिया नहीं, तैनूं बड़ा समा हो गया भाई, कौन है? वो नाम दसदा मैं फलाना, फिर चेते आउंदा हाँ हाँ मैं तैनूं पछाण लिया भाई, बड़े सालां बाद मिले आ, इस करके याद नहीं रहिंदा, इस करके चेते विच नहीं, तू कौन है? तू तो साडा परम मित्र है। तो सतगुर पातशाह बार बार ये अल्फाज वरतते ने भी परमात्मा नूं भुला दिता, इहदा मतलब भी कदे तां परमात्मा चेते सी, कदे तां मनुख परमात्मा नाल जुड़िया होया सी। ते साध संगत जी, जिहड़ी वस्तु कदे चेते नहीं ना, जिहड़ा काम सानू कदे करना नहीं आउंदा, उहदे बाबत कदे मनुख ये अल्फाज भी नहीं वरतदा भी मैं भुल गया। वो सीधा कहेगा कदे कीता ही नहीं जी, ਇਹਦੇ बाबत तो कोई जानकारी नहीं, कदे करके देखिया ही नहीं, इस करके मैनू आउंदा भी नहीं। तो पातशाह कहते कहाँ भूलियो रे झूठे लोभ लाग, हे मना तू परमात्मा नू क्यों भुला दिता, क्यों विसार दिता? जिन्हों सतगुर पातशाह कहते भी एक कारण ये भी है भी संसार दे विच ना मनुख, संसार दे एक तो माया के रूप दे विच जिहड़े विकार ने, इन्हां विच लग के मनुख भुल जाता परमात्मा नूं, क्योंकि साध संगत जी माया का काम ही है परमात्मा नूं विसार देना, परमात्मा तो दूर ले जाना। एक थां ये भी कह लीए असीं भी ये तो साडी दुश्मनी है, इहदी रब दे नाल चंगियाई दे नाल दुश्मनी है भाई इहदी। ते सतगुर पातशाह कहते जिथे माया की नींद दे विच तू सुता पिया ना, सारा कुछ विसार के, पातशाह कहते जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहाँ गाफल सोया। गाफल कहते ने बेसुरत होके, बेध्याने होके, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, सुते पे अज, कोई काम नहीं, कोई कार नहीं, कोई मनोरथ नहीं, बस खादा पीता ते सौ गए। पातशाह कहते हे मना तू जाग, किहड़ी माया की नींद विच सुता पिया, इहदे विचों जाग, क्योंकि जेकर सुता ही रहेगा तो समा तो अपनी रफ्तार दे नाल लंघदा जा रहा, तू तो सुता ही रह जाएगा। कई बार ट्रेन विच भी इस तरह हुंदा भी मुसाफिर सौ जाता है तो जिथे उतरना ना वो मंजिल जिहड़ी है वो लंघ जाती है, तो मनुख सुता ही रह जाता है। इस करके कहते भी हे भलिया तू जाग, किते तेरी मंजिल जिहड़ी है खुंझ ना जावे, समा सुत्तिया ही ना किते लंघ जावे। ते साध संगत जी एक पक्ष ये भी है भी जिन्हों परमात्मा की तांग होवे ना, हुण देखो जिन्हां मावां दे पुत ना सवेरे घरों बाहर निकले तो शामां पईयां ते शामां तिकर वापस नहीं ना परते, वो माँ अपने दरवाजे वाल बार बार टकटकी लगा के वेंदी है, देखती है, तकदी मेरा पुत नहीं आया। घर वाले कहते माँ तू सौ जा, आ जाएगा, पर माँ नूं फिक्र लगी आया नहीं। हो एक चिंता यह भी है किसी प्यारे का विछोड़ा जदों पै जावे, कोई प्यारा अखां तो उजल हो जाए तो उद भी नींद नहीं आती। जिन्हों सतगुर पातशाह इदा कहते भी जिहड़ी परमात्मा की याद है ना, कहते ये हिरदे विच जिन्ना चਿਰ वसदी नहीं ना, वो प्यारे की याद, उहदे तो विछोड़े दे विच मनुख जिहड़ा ना उन्होंने नींद नहीं आती, वो व्याकुल हुंदा है। मैं बिन गुर देखै नींद ना आवे, वो मेरे प्यारे दे मैं दर्शन नहीं कीते, उहदा दीदार नहीं मैं कीता, मैनू नींद नहीं आती उहदे तो बगैर। एक साध संगत जी ये भी है व्याकुलता भी जदों प्यारा जिस प्यारे नूं प्राप्त करना है, जिहदा मिलाप चाहुंदा ना, जिस प्यारे सोने तिस आगे मर चलीए। त्रिग जीवन संसार ताके पाछै जीवना,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਝੂਠੈ ਲੋਭ ਲਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ, ਜਿਸ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੋਭ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਲਾਗ, ਵੀ ਜਿਸ ਲੋਭ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਲੋਭ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਭਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਵਸਤੂਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ? ਝੂਠੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਫਰੇਬ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾ। ਝੂਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰਵੇਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕੂੜ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤਖਤ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੂੜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਨਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਲੋਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਲੋਭ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ, ਕੱਛ ਵਿਗਰਿਓ ਨਾਹਨ ਅਜੂ ਜਾਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਵੇਂ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਆਵੇਂ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੇਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਭ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲੰਪਟ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਹੈ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸਿਰ ਮੋਰੈ, ਅਨਿਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ। ਵੀ ਹੈ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਨਿਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਛੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਵ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਰੰਗਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾਏ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭੈ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਹੈ। ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਵੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਖਤ ਹੀ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਚਲ। ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਘਰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਤੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਵੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਇੱਧਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੰਨੇ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸਤਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘੋੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਮੰਗਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੇਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਅੱਜ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇਕਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਨਾ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਪਦਾਰਥ। ਜੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਪਦਾਰਥ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ? ਭਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੂੜ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ? ਘੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਨਸਣਹਾਰ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੋ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਖਾਤਰ? ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਛਕ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ।
इस करके पातशाह कहते भी मंगना की है, जिथे असीं पढ़ते हैं ना, बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख, भी परमात्मा तो इलावा जेकर कुछ होर मंग लईए ना तो समझो फिर दुख ही दुख प्राप्त होणगे, क्योंकि पदार्थां विच दुख ही दुख समाए ने। ते जेकर मंगना है, बाबा कबीर साहब कहते अकाल पुरख जे पूछया बाबा कबीर साहब मंगो की मंगना है, बाबा कबीर साहब बचन करते कहते क्या मांगू किछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। पातशाह जी की मंगा, इस संसार में इदां दी कोई चीज़ ही नहीं जिहड़ी सदा टिक के रवे, सदा कायम रवे, कुछ भी कायम रहन वाला नहीं। जो मंगांगा वो खत्म हो जाएगा, जो मंगांगा खत्म हो जाएगा। की मंगा, देखत नैन चलियो जग जाई, मेरिया अखां दे सामने इस संसार मैं तुरिया जांदा देखिया, मेरिया अखां दे सामने सारा कुछ बिनसदा मैं देखिया, कुछ भी टिकण वाला नहीं। की मंगा सतगुरु, तेरे नाम तो इलावा होर कुछ है ही नहीं मंगण वास्ते, जेकर देना तो अपनी नाम रूपी बख्शिश दे दे, अपनी किरपा दे दे मैनू सतगुरु, जिंदगी जिउण दी जाच बख्शिश कर दे, इस मन दे विच शांति बछा दे, रब्बी गुण बख्शिश कर दे। जेकर तू इत्थे वस जावे तो होर उहनूं की चाहीदा है। तो इत्थे अगे शब्द असीं पढ़ांगे, जिहदे नाल परमात्मा होवे ना, जिन्हों रब मिल जावे उहनूं होर कुछ चाहीदा ही नहीं। तो ये सी भाई गोपाला जी की साखी, जिहदे विच सतगुरु पातशाह ये समझाउण दा यतन करदे भी पदार्थां विच ना जाओ, मंगना ते गुरु की बख्शिश नूं मंगो। ते पातशाह कहंदे अगे समझाउण दा यतन करदे ने, कहंदे सम सुपने कै एह जग जान, ये संसार नूं ना सुपने की तरह समझ। साध संगत जी दा सुपना जिहड़ा ना, सुपने विच जो देखिया जो सोचा कदे सच नहीं हुंदा। सुपना एक भ्रम की तरह हुंदा, जदों सुपने विचों अख खुलदी है फिर मनुख नूं पता लगदा भी मैं ते किते होर ही गुआचिया सी, ये ते सुपना ही सी। जिहनूं पातशाह कहंदे पब्बा परम भुलावो अपना, ये संसार सगल है सुपना। कहंदे ये भरम भुला दवो, इस भरम नूं कढो अपने मन दे विचों, ये संसार असल दिखदा जो वो नहीं, ये सुपने की तरह है। जिदा कल गल कीती सी ना, जो दिसै सो सगल विनाशै, ज्यों बांदर की छाई, भी बदल की तरह है, बदल की छां की तरह सदा टिकण वाला नहीं। पातशाह कहंदे संसार असली नहीं, सुपने की तरह। बिन सै छिनमै साची मान, ते कहंदे बिन सै छिनमै, बिनस जांदा, छिन मात्र दे विच सब कुछ खत्म हो जाता है। साची मान, ये गल असल सच है भी सारा कुछ छिन मात्र दे विच बिनस जाता है। साध संगत जी जो प्राकृतिक आपदावां आउंदियां ने ना, देखो पिंडां दे पिंड, नगरां दे नगर उस तूफान दे विच, सैकलोन दे विच, फ्लड दे विच तबाह हो जाते, खत्म हो जाता। जिथे कदे रंगली दुनिया नज़र आउंदी सी, शहर नज़र आउंदे सी, मुल्क नज़र आउंदे सी, उत्थे सब कुछ सिमट जाता, सब कुछ खत्म, जिन्हों पातशाह कहंदे बिनस जाता है। संग तेरा हर वस्त नीत, हे मना जेकर मंगना है तो परमात्मा दे कोलों उस रब नूं मंगिया कर। सतगुरु तू मिल गया ना, जिन्हों उन्हों कुछ नहीं चाहिए, जिहदे नाल तू है उन्हों होर कुछ नहीं चाहिए। तो पातशाह कहंदे संग तेरा हर वस्त नीत, वो परमात्मा तेरे नाल हर वेले वसदा है, तेरे नाल ही रहिंदा है। निस बासर पज ताहे मीत, हे मित्र प्यारे निस बासर दिन रात उस परमात्मा नूं चेते करया कर, उहदी याद विच जिंदगी बतीत करया कर। अपने कम्मां कारां दे विच, अपने कार विहार दी जिंदगी विच एक परमात्मा नूं याद रखिया कर। काम भी करने, जिंदगी भी जिउणी, ते परमात्मा नूं भी चेते रखना हर पल हर घड़ी। बार अंत की होए सहाय, अखीरी समय दे विच इस संसार दे विच ना, कहंदे जदों सारे हीले वसीले खत्म हो जाणगे, कोई तेरा साथ नहीं देवेगा। जिदण तू संसार विच जन्म लिया उदण भी रब तेरे नाल सी, परमात्मा तेरे नाल सी। जिदण सारी दुनिया साथ छड़ जाएगी उदण भी कौन तेरे नाल होवेगा? परमात्मा।
ਉਦਣ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਹੀ ਅਸਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੇ ਗਾਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੇ ਗਾਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮੋਸ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਸਹਾਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਣਿਆ ਕਰੋ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤੋਖ